पंजाब यूथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान जोगिंदर सिंह जोगी ने लवप्रीत के हक दे विच अज जलंधर शहर के विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की गलबात करदे उन्हां दे नाल सर किसी तरह का हल निकलता नज़र आता है? देखो, जिस जमहूरीयत में असीं इत्थे रह रहे हैं सारे ही जानते भी कि ये जमहूरीयत किन्नी क सच्ची सुच्ची ते असल जमहूरीयत है कि मापिਆਂ ने पुत गवा लिया, अपने हत्थीं उस पुत का संस्कार किया तो बुढ़ा बाप उस अपने पुत नूं जिस पुत नूं मोढे ते खिडाउंदा रहा तो जिहड़े पुत नूं पोटा पोटा जवान हुंदे देखिया उस मापिਆਂ ने अज उस पुत नूं शमशान में जाके राख कर रहे हैं तो अज उस पुत की उस राख का इंसाफ लैण लई भी सड़कों ते धक्के खा रहे हैं। कित्थे बरनाले का धनौला तो कित्थे अज इत्थे जलंधर में आए आ मीडिया के राही अपनी गल कहण। इत्थों ये स्पष्ट हो जाता कि इंसाफ नां दी कोई चीज़ नहीं। 47 दिन हो गए आ उस पुत की मौत होए नूं, जिस पुत के चंगे भविख की खातर अपनी नूंह के उत्ते 25 लाख रुपए तो भी ज़्यादा कनेडा जाण दीआं फीसां भी भरीआं और 3 साल सबर सिदक दे नाल बड़ा पेशेंस रख के ये परिवार ते नौजवान बैठे रहे कि चलो जो दा समाजिक फर्ज बनता साडी नूंह पूरा करेगी, साडी पुत दी ते नूंह दी जिंदगी इकट्ठी होएगी, कनेडा दे विच जाके अपनी मेहनत मशक्कत करनगे, घर की हालत नूं होर सुधारनगे। पर होया उहदे बिल्कुल उल्टा। जदों फीसां पूरीआं हो गईआं उस नूंह ने इन्हां दी कॉल का रिस्पॉन्स जिहड़ा देना बंद कर दिता। उस तो बाद गलबात करनी बंद कर दी। जे कदी कॉल करनी तो ना सुननी। और सब तो वड्डी गल है कि जिद्दण लवप्रीत की मौत हुई उस तो पहली रात भी लवप्रीत ने घट्टो घट्ट 10-12 कालां कीतियां पर वो कालां कोई अटेंड नहीं कीतियां गईयां। इत्थों स्पष्ट है कि वो मुंडा जिहड़ा बिल्कुल निराश हो चुका सीगा। 2.5-3 साल के अरसे के इंतज़ार तो बाद सबर रखण तो बाद जदों उन्होंने लगा भी हुण मैनूं बुलाउणा तां दूर की गल है, यही बेअंत कौर शायद जो उन्होंने लगा जिहड़ा रिकॉर्ड पहुंचा सीगा उहदे मुताबक ये लवप्रीत नां दे किसी मुंडे नाल होर ना रह रही है। तो मैं समझदा किसी भी नौजवान वास्ते किसी आदमी वास्ते बहुत बड़ा दुख तो बड़ा बड़ा झटका हुंदा। जिंदगी जीउण की आस ही खत्म हो जाती है। पैसे की गल होर हुंदी, बहुत सारे लोगों नाल ठगी हुई है और उस ठगी का शिकार होए पर वो लोग संघर्ष करते हैं। इत्थे मसला कल्ला ठगी का नहीं, मसला बेअंत कौर की बेवफाई का, उहदी दगेबाजी, उहदी धोखेबाजी का, जिस चीज़ नूं लैके लवप्रीत जिहड़ा जिंदगी जीण की आस छड्ड गया। और एक ऐसा मंदभागा मनहूस दिन भी उस सिद्धू परिवार ते आया जदों वो नौजवान ने जिंदगी के नालों खुदकुशी बड़ी औखी चीज़ है। खुदकुशी कोई सौखी नहीं हुंदी। खुदकुशी इंसान कदों करदा जदों उन्होंने जिंदगी नालों मौत सौखी लगती है। जिंदगी जीनी औखी लगती है तो मौत सौखी लगती। सौखा रस्ता उन्होंने मौत लगा और उस मौत के रस्ते नूं चुनिया और उस रस्ते ते जाण नाल एक जरूर पक्ष दुखदाई तो बहुत है। ये मापिਆਂ ਦਾ दुख ਇਹੋ ਹੀ जान सकते, परिवार जान सकता, ਉਹਦੀ बुढ़ड़ी दादी जान सकती, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ जान ਸਕਦੀਆਂ। पर पंजाब के नौजवानों 'ਚ एक चेतना की लहर पैदा हुई है। अज हज़ारां लवप्रीत जिहड़े आ निकल के बाहर आए आ, जिहड़े पिछले 2 साल तो 3 साल तो 4 साल तो 5-5 साल तो उड़ीक कर रहे हैं 25-30-40-50 लाख रुपया लाउण तो बाद कि सानू कदों पेपर भेजे जाणगे, कदों असीं आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जां कनेडा जां अमरीका जां जिहड़े मुल्क विच उन्हां अपणीਆਂ पत्नियां नूं भेजिआ, असीं कदों उत्थे जावांगे ते असीं परिवार नूं अगे वधावांगे। पर हो दे उल्ट रिहा, बिल्कुल पैसे ले जांदे आ। एक गल तुहाडे चैनल राहीं मैं होर स्पष्ट कर दियां कि आम तौर ते ये तो मुंडा सुसाइड कर गया, दुखी होके, परेशान होके, बेबसी, लाचार, मजबूर होके, बहुत सारे कारण बने कि ज़मीन भी गहने पै गई, बड़ा कुछ होया, पैसे भी चले गए, जिंदगी के सपने भी कतल हो गए, ये सुसाइड कर गया। बहुत सारे नौजवान जिहड़े सुसाइड नहीं करते उन्हां दा हशर की हुंदा। उत्थे कनेडा बैठी बहू इत्थे NRI डिपार्टमेंट नूं जां पुलिस के आला अफसरां नूं ये मेल करदी एक कि मैनूं इंडिया बैठा मेरा पति, मेरे सस सहुरे, मेरिया ननाणा, दूजे तीजे सारे मैनू दाज लई परेशान करते हैं। तो उही पुलिस जिवें तुहाडा पहला सवाल सी कि न्याय मिलता किते नज़र नहीं आता, न्याय कित्थों मिलना? उस बहू की एक झूठी ईमेल उत्ते भी 498 दहेज के परचे दर्ज होंदे आ और कोई सुनने नूं तैयार नहीं। जे ये लवप्रीत शायद सुसाइड ना करता या उन्हां दे परिवार ते बार बार जोर पाउंदे, मीटिंगां रखते, पंचायतां करते भी क्यों नहीं बुला रही, तो मेरा ख्याल है भी शायद वो परिवार अपनी कुड़ी दे राही एक NRI विभाग नूं कंप्लेंट करा दिंदे भी सानू ए सिद्धू परिवार धनौले वाला सानू दहेज लई तंग कर रहे। तो अज कल्ली मौत ही हुई है। हो सकता ये सारा परिवार लवप्रीत लड़का, ये माता पिता दीआं भैणां उस दाज के परचे विच भी शामिल हो जांदियां। ये दोगला निज़ाम है। हुण सवाल इत्थे आउंदा कि किसी घर 'च जदों बहू सुसाइड करदी आ किन्ने प्रूफ मंगे जांदे आ? उत्थे तां बहू दे पेके परिवार ने जिहड़े बयान दे दित्ते, परचा दर्ज हो जाना 304 भी डोरी डैथ का भी साडी धी नूं इन्हां ने दाज की खातर मार दिता।
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਈਵਨ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨੂੰਹ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਮਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਦੋਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 76% ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, NCRB ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 76% ਰੇਪ ਦੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠਾ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਰੇਪ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਕੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਔਰ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਮਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਵੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਬਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਨਨਾਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਕੀ ਕਦੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਹੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲਿਆਓ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 498A ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 304B 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੂਪ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਖੌਫਨਾਕ ਚਿਹਰਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 420 ਦੀ ਧਾਰਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30-32 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਲੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਠੱਗਣੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। 420 ਧਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਲਸਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੱਲਿਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕੱਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਜਿੱਥੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ,
ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ, ਇਕੱਲੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਰੁਕੂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਲਾਲਚਣ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ 420 ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ NRI, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ NRI ਲਾੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਲਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਗ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੋ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜੀ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾ, ਕੱਲੀ 420 ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਲੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 420 ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਟਨ, ਜਲੰਧਰ।